Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and welcome, people. Hopefully, your day went well by the grace of Almighty. I'm your host Prottoy, and welcome to the live station of TalentHut Online Language Club. Hopefully, your day went pretty good and near and far wherever you are. I hope you're doing great. In this wonderful evening, we're going to read an article, and it's an interesting one. NASA, after 50 long years, is again planning to send a lunar mission to land on moon. It is the first since Apollo missions. So why now, and how is it going to help advancing in the space research? We're going to read about this. So আর্টিকেলটা আমাদের সাথে পড়তে চাইলে রেজলিউশন সেট করতে হবে 480 পিক্সেল বা মোবাইল থেকে হায়ার রেজলিউশনে। তাই আর দেরি না করে চলে যাব হচ্ছে আমাদের আর্টিকেলে, এবং আর্টিকেল পড়ার জন্য হচ্ছে আমি ইনভাইট করব আমাদের এস্টিম মেম্বার Mr. Masumke. So Mr. Masum. Sir, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mr. Shah, good to have you back. So Mr. Masum, let us. Yes, sir. Good evening. The article title is "Why does NASA want to send people to the moon again?" Named after the sister of Apollo in Greek mythology, Artemis. NASA's latest moon mission was formally established in 2017. The first mission, Artemis 1, was scheduled to launch on 3rd September but was later postponed due to technical difficulties. 20 July 1969, Neil Armstrong of the United States became the first man to land on the moon. The moment was regarded as a defining point in human advancement in science and technology. Between 1969 and 1972, there were 6 crewed landing on the moon. After 72, however, interest fizzled out mainly due to the astronomical cost of the Apollo mission. Okay, thank you. So, এইটুকু ট্রান্সলেট করে দেখি কি অবস্থা। Why does NASA want to send people to the moon again? Named after the sister of Apollo in Greek mythology, Artemis, NASA's latest moon mission, was formally established in 2017. The first mission, Artemis 1, was scheduled to launch on 3 September but was later postponed due to technical difficulties. On 20 July 1969, Neil Armstrong of the United States became the first man to land on moon. The moment was regarded as a defining point in human advancement in science and technology. Between 1969 and 1972, there were 6 crewed landing on the moon. After 72, however, interests fizzled out, mainly due to the astronomical cost of the Apollo missions. Very interesting. So, Mr. Masum, try kore dekhi. Yes, sir. 120 July 1969, 20 July 1969, Neil Armstrong of the United States became the first man to land on the moon. USA একজন বিজ্ঞানী যিনি প্রথম মানুষ যিনি প্রথম মানুষ যিনি পা রাখেন, উনি বিজ্ঞানী ছিলেন না, উনি নট শিওর, উনি অ্যাস্ট্রোনট ছিলেন। The moment was regarded as a defining point in human advancing. মিস করে গিয়েছি ফার্স্টে। আচ্ছা, ওটা ছিল সাবটাইটেল। এই সেম জিনিসটা আবার আছে, সমস্যা নেই, এটা মিস করলে খুব একটা প্রবলেম নেই। সেম জিনিসটা আছে, নিচে আছে। The moment was regarded as a defining point in human advancement in science and technology. এই মুহূর্তটা ছিল মানুষের জন্য একটা বিজ্ঞানের একটা উৎকর্ষ সাধনের মুহূর্ত। হ্যাঁ, এটা যে মানব সভ্যতার যে অগ্রগতির একটা পয়েন্ট ছিল, সেটা সংজ্ঞায়িত করার একটা পয়েন্ট ছিল। Between 1969 and 1972, 1969 এবং 1972, there were 6 crewed landing. সেখানে 6 জন ক্রু মানে নেমেছিল অন দ্য মুন, চাঁদে নেমেছিল। ক্রুড ল্যান্ডিংটা একটু ডিফারেন্ট জিনিস। 6টা মনুষ্যবাহী অবতরণ হয়েছিল, মানে মানুষবাহী 6টা মিশন গিয়েছিল সেখানে। যান আর কি স্যার, না মানুষবাহী যান। 6টা মিশন হয়েছিল, সেটাই বোঝানো হচ্ছে এখানে। After 72, however,
72, however, এটা 1972 পর তো after 72, however, 1972 পর ইন্টারেস্ট ফিজলড আউট। ফিজেলড আউট মানে হচ্ছে এটা হারিয়ে গেল বা নিভে গেল। ফিজেল শব্দটা এসেছে কোথা থেকে এটা একটু বোঝাই। ফিজেলটা হচ্ছে কি ওই যে একটা জায়গায় স্পার্ক হয় না, যে কোনো জায়গায় স্পার্ক হলে কিন্তু ফুলকিটার সাথে সাথে নিভে যায় আস্তে আস্তে। ঠিক তেমনই আগ্রহটা যেমন ফুলকির মতো জ্বলে উঠেছিল হুট করে, যে কে আগে চাঁদে যাবে, তো হুট করে ওইভাবেই হারিয়ে গেল। মানে আগ্রহটা কমে যায় বা হারিয়ে যায়, মেইনলি ডিউ টু দ্য অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল কস্ট অফ দ্য অ্যাপোলো মিশন। আসলে মূল কারণটা ছিল মানে এই যে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল হচ্ছে কি স্যার, অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মানে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত যে এই যে মিশনটা অ্যাপোলো মিশনটা যে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল একটা মানে আছে। অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টার্মটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে কারণ আর্টিকেলটা মহাশূন্য বিষয়ক। অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মানে যদি খুঁজতে যাই শুধুমাত্র রিলেটিং টু অ্যাস্ট্রোনমি না, আরেকটা অর্থ আছে, ইনফর্মাল অর্থ আছে, এক্সট্রিমলি লার্জ, হিউজ, সোজা কথা প্রচুর। মানে হচ্ছে স্যার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল কস্ট মানে হচ্ছে অনেক, এখানে বোঝানো হচ্ছে অনেক অ্যাপোলো মিশনগুলোর অত্যাধিক খরচের কারণে, অত্যাধিক খরচের কারণে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো দেখি একটা প্যারা করে আগে, সায়েন্টিফিক আর্টিকেল তো একটু ডিফিকাল্ট, বাট এই জন্য সবাইকে নিয়ে একটু পড়তে যাচ্ছি এক প্যারা করে আগে। হ্যাঁ, ওকে। সো মিস তৃষ্ণা শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আমি শুনতে পাচ্ছি। ওকে, অ্যান্ড মিস বন্যা আপনি ফলো করেন আর্টিকেল কোন জায়গায় আছি, নেক্সট কিন্তু আপনি পড়বেন। সো গেট রেডি। ওকে, সো মিস তৃষ্ণা শুরু করা যাক। দ্য মুন ল্যান্ডিং ওয়াজ এ পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট। Okay. The moon landing was a political statement as well. It came at the height of the Cold War, and the space race was another frontier where the Americans and Russians competed. Despite Soviet's advantage, Soviet Armstrong advancement. Soviet advancement. The Armstrong iconic moment was what changed the race in the eyes of many. And yet, now more than 50 years later, NASA is launching another moon mission named after the sister of Apollo in Greek mythology. Artemis was formally established in 2017. The first mission, Artemis 1, was scheduled to launch on 3 September. However, the launch was postponed for late September as NASA engineers failed to seal off precarious hydrogen leak. Precarious hydrogen leak. Okay, so thank you so much. So একটু try করে দেখি। And yet now, for more than 50 years later, NASA is launching another moon mission named after the sister of Apollo in Greek mythology. Artemis was formally established in 2017. The first mission, Artemis 1, was scheduled to launch on 3 September. However, the launch was postponed for late September as NASA engineers failed to seal off a precarious hydrogen leak. So, continue. My first one, when I said the moon landing was a political statement as well. মানে তখনকার সময় এই চাঁদে অবতরণটা একটা পলিটিক্যাল একটা সুনামের সাথে জড়িত ছিল। স্টেটমেন্ট হচ্ছে বিবৃতির সাথে পলিটিক্যাল একটা বার্তাও এখানে দেওয়ার মতো ছিল। ওকে, it came at the height of the Cold War, and the space race was another frontier where the Americans and Russians competed. Okay, Americans and Russianদের মধ্যে একটা শীতল যুদ্ধ চলছিল। হ্যাঁ, ওই সময় যখন তুঙ্গে ছিল যুদ্ধটা, যখন তুঙ্গে ছিল শীতল যুদ্ধ। এবং then despite Soviet advancement, যদিও মানে সোভিয়েতরা এগিয়ে ছিল, Armstrong iconic moment was the since the race in the eyes of many. Armstrong এর এই আইকনিক যে মুহূর্তটা ছিল সেটাই হচ্ছে অনেকের বুদ্ধতা এগিয়ে থাকা। হ্যাঁ, সিঞ্চ মানে হচ্ছে নিশ্চিত করা, এটাই একটা নিশ্চিতকারী পদক্ষেপ ছিল।
যেমন একটু একটা লাইন বাদ গেছে এখানে, স্পেস রেস ওয়াজ অ্যানাদার ফ্রন্টিয়ার ওয়ার আমেরিকানস অ্যান্ড রাশিয়ানস কম্পিটেড। তখন মহাশূন্যের যে যুদ্ধটা দৌড়টা ছিল সেটা আরেকটা সীমান্ত ছিল, ফ্রন্টিয়ার ছিল, যেখানে আমেরিকান এবং রাশিয়ানরা একে স্যার, অপরের আমি সাথে আপনাকে প্রতিযোগিতা শুনতে পাচ্ছি করছিল। না। হ্যালো, এখন শোনা যাচ্ছে? বাকিরা শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আমরা শুনতে পাচ্ছি। মিস তৃষ্ণা, আপনার একটু সাউন্ডটা বাড়াতে হবে আই থিঙ্ক। বাকিরা যেহেতু শুনতে পাচ্ছেন, দ্যাট মিনস ইউ আর হ্যাভিং সাম ইস্যু উইথ ইউর হেডফোন। আপনার হেডফোনে কোনো একটা ইস্যু হচ্ছে, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। ওকে, হতে পারে। তো যেটা হ্যাঁ বলছিলাম, আমি হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ ভাই, আমিও শুনতে পাচ্ছিলাম না। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ একটু জানাবেন, হ্যান্ড রেস করে একটু জানাবেন, থ্যাংক ইউ। কাইন্ড অফ লাইক হ্যাভিং এন ইস্যু ইন দ্যাট। এনিওয়ে, কোথায় ছিলাম? যে And অনেকের, yes, now হ্যাঁ, more than এক প্যারা করে যাচ্ছি আমরা, দেখি অনলি ওয়ান প্যারা ফর এভরিওয়ান। সো নেক্সট ইন লাইন মিস বন্যা, আপনার পড়ার কথা, একটু মাইক্রোফোন অন করেন দেখি। মিস বন্যা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যালো, আপনার মাইক্রোফোনটা অফ আছে, একটু অন করতে হবে। I think she's having an issue with hearing. আমি আমার ইয়েটাকে কন্টিনিউ করতে পারি। আমার পরের প্যাসেজটা আমি পড়েছিলাম, কিন্তু আমি অনুবাদ করতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ রেডি থাকেন মিস বন্যা। সো শুনি মিস তৃষ্ণা, এই প্যারাটা শেষ করেন তাহলে। Now more than 50 years later, 50 বছর বেশি সময় পরে, NASA is launching another moon mission. নাসা আর একটা চাঁদে যাওয়ার একটা নতুন একটা মিশন লঞ্চ করতে যাচ্ছিল, নেম আফটার দ্য সিস্টার অফ অ্যাপোলো ইন গ্রিক মাইথোলজি, যেটা গ্রিক, এটাকে পুরাণ মেবি না, পুরাণ, হ্যাঁ, মাইথোলজি, গ্রিক পুরাণের। পুরাণে অ্যাপোলোর বোনের নামে নামকরণ করা হয়েছে। and Artemis was formally established in 2017, এবং যেটার নাম হচ্ছে আর্টেমিস, এটা ফর্মালি গঠিত হয়েছিল 2017-তে। The first mission Artemis 1 was scheduled to launch on 3 September, যেটা প্রথম মিশনটা 3 সেপ্টেম্বরে শিডিউল রাখা হয়েছিল। মানে শিডিউলটার বাংলাতে কি বলতে পারবো আমরা? এটার লঞ্চের জন্য, এটার উৎক্ষেপণের জন্য তারিখ নির্ধারণ করা ছিল 3 সেপ্টেম্বর, সহজ কথা যদি বলতে যাই। হ্যাঁ, However, the launch was postponed for the late September. যদিও এটা পোস্টপোন করা হয়েছিল সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত। The NASA engineer failed to seal off the precarious hydrogen leak. নাসার ইঞ্জিনিয়াররা ব্যর্থ হয়েছিল হাইড্রোজেন লিকটাকে সিল অফ করার জন্য। এখন কি ধরনের লিক? এটা হচ্ছে প্রিক্যারিয়াস। প্রিক্যারিয়াসটা হচ্ছে কি, একটা আনপ্রেডিক্টেবল, মানে এটা যখন মানে এক এক জায়গায় এক এক সময় হচ্ছিল, আনপ্রেডিক্টেবল একটা লিক ছিল, হাইড্রোজেন লিক ছিল, হাইড্রোজেন লিক হচ্ছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে। তো সেটা বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়াতে, সিল করতে ব্যর্থ হওয়াতে, বন্ধ করে দেওয়া থেকে ব্যর্থ হওয়াতে, এই কারণে স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল বা পোস্টপোন করা হয়েছিল লেট সেপ্টেম্বরের দিকে। লেট সেপ্টেম্বর বলতে কি বোঝানো হয়েছে বলেন দেখি? সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে, ইয়েস। ওকে, ভেরি গুড। সো ওয়ান্স লঞ্চড, মিস বন্যা শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। পড়েন দেখি ওয়ান্স লঞ্চড এখান থেকে। Once launched, it will be an uncrewed orbital space flight aimed to test out the Orion capsule, where the astronauts will reside in their manned mission at a later date. Over the next 5 years, NASA has planned 4 missions in total. Artemis 3, এটা হচ্ছে রোমান সংখ্যা 3। Artemis 3 will 3 will be the first crewed lunar landing in 5
Decades. Decades. But why now, and why again? With private space, flight, and Mars Missions. mind for the last Decade. decade. It is natural to be confused at NASA's sudden renewed interest in the moon. As we delve deeper into NASA reasoning behind Artemis, it became clear that it was designed with future Mars mission in mind. Okay, thank you so much. So let's see what we have until now. So যেহেতু এটা আপনার প্রথমবার, আমি আপনাকে হেল্প করব, ঠিক আছে? সো আমাকে একটু জানাবেন কোনটা অর্থ আপনি জানেন। আপনি প্রথম প্যারাটা একটু দেখেন তো মিস মুন্না, কোন জিনিসটার অর্থ আপনি জানেন আমাকে একটু বলেন দেখে। স্যার আমি যেখান থেকে পড়ছি ওই প্যারা? হ্যাঁ, প্রথম প্যারাটা দিয়ে বলেন। ওয়ান্স লঞ্চড, এই প্যারাটাতে আমরা বাকিরা সবাই হেল্প করব অর্থগুলো দিয়ে। সো কোনটার অর্থ জানেন না একটু বলেন দেখি। স্যার আমি তো স্যার 80% ওয়ার্ডই এখানে জানি না। সমস্যা নেই, বলেন, একটা করে বলে যান শুনি। একটা প্যারার ভিতর 80% মানে খুব বেশি ওয়ার্ড না, কিন্তু বলেন শুনি। লঞ্চড হচ্ছে ওই যে রকেটটা উৎক্ষেপণ করে না, ওটাই হচ্ছে লঞ্চ করা। ওই যে ইভেন্ট লঞ্চিং হয়, তারপর হচ্ছে জাহাজ শুরু করা, এর হচ্ছে একটা ব্যাপার। এবং রকেটের ব্যাপারটা হচ্ছে উৎক্ষেপণ করা বোঝায় আর কি, রকেটটা যে উঠতেছে এটা। তারপর আনক্রুড হচ্ছে, কেউ বলতে পারবেন? না হলে আমি বলে দিই। আনক্রুড মানে হচ্ছে মানববিহীন, মনুষ্যবিহীন। তারপর স্যার অরবিটাল হচ্ছে আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে একটা কক্ষপথ আছে না, একটা নির্দিষ্ট এরিয়া জুড়ে ঘুরে, আমাদের ওই কক্ষপথটা হচ্ছে অরবিটাল। তারপর স্যার এইমড, এটা আছে এইমের শেষে ইডি আছে। এইমড হচ্ছে উদ্দেশ্য করে। ওই যে এইম ইন লাইফ রচনা পড়েছি না, ওই এইম, ওটার পাস্ট ফর্ম। তারপর ওরিয়ন ক্যাপসুল, এটা হচ্ছে ওই যে যখন রকেটটা যখন চাঁদে পাঠাবে, মানুষ তো কোনো না কোনো জায়গায় বসবে, তাই না? মানুষ যেই জায়গাটাতে বসবে ওটা হচ্ছে একটা ক্যাপসুল, ওই ক্যাপসুলটার নাম হচ্ছে ওরিয়ন ক্যাপসুল। তারপর স্যার ডিকেডস, একদম লাস্ট। ডেকেড কি জিনিস? কেউ, আমি আওয়াজ পাচ্ছিলাম দশক, মানে 10 বছর। 10 বছর, এটা হচ্ছে ডেকেড। 5 ডেকেডস হচ্ছে 50 বছর। 5 10 50। তারপর আর আছে অপরিচিত এখানে, বলেন, সমস্যা নেই, শুনি। রিনিউডটা কোথায় আছে স্যার? নাসা একদম লাস্ট। নাসা সাডেন রিনিউড ইন্টারেস্ট ইন দ্য মুন। আচ্ছা, রিনিউড মানে হচ্ছে নতুন করে তাদের হঠাৎ করে আগ্রহ জেগে উঠলো কেন, এটার কথা বলা হয়েছে। তারপর মিশন হচ্ছে, মিশনটা কিভাবে বোঝায়? মিশনটা কি বলতে পারবেন বাংলায় ভালো? আমরা তো মিশনের মিস তৃষ্ণা বলছিলেন, বলেন। প্রকল্প বলা চলে না, একটা কোনো কিছু একটা এরকম টাইপের উদ্দেশ্য, কোন একটা উদ্দেশ্য করে একটা মানে ইয়ে করা, পরিকল্পনা করা, এটাই হচ্ছে মিশন। মানে উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য যে কাজ করা হয় সেটাই মিশন। হ্যাঁ, সেটাই মিশন, বা পরিকল্পনা যেটা হাতে নেওয়া হয় সেটাই মিশন। ওকে, তারপর
যাক, এটা বাংলা আসলে ইউজ করতে না করতে করতে ভুলে গেছি। কঠিন কঠিন, বাংলাই কঠিন। আচ্ছা হ্যাঁ, মিস বন্যা, তারপর স্যার বিহাইন্ড, পিছনে। পেছনে। পিছনে। আচ্ছা, এই তো স্যার, এই পাড়ার মধ্যে এতটুকুই, আচ্ছা আচ্ছা, আর যাক। নাই। আরও আছে হয়তো, বলেন নাই। রিসাইড মানে হচ্ছে বসবাস করা। ম্যান্ড মিশন মানে হচ্ছে মনুষ্যবাহী মিশন। আমি একটু ট্রান্সলেট করি, আমার সাথে সাথে দেখেন, ঠিক আছে? So once launched, it will be an uncrewed orbital space flight aimed to test out the Orion capsule, where the astronauts will reside in their manned mission at a later date. Over the next 5 years, NASA has planned 4 missions in total. Artemis 3 will be the first crewed lunar landing in 5 decades. লঞ্চ করার পরে সেটা হচ্ছে একটা আনক্রুড মানে মানুষ ছাড়া একটা কক্ষপথে ঘুরে আসবে স্পেস ফ্লাইটে, যেটা লক্ষ্যটা বা উদ্দেশ্য থাকবে হচ্ছে কি ওরায়ন ক্যাপসুলটাকে টেস্ট করা, যেখানে পরবর্তী একটা যখন মানুষ এটাতে করে যাবে, ওই অ্যাস্ট্রোনটস উইল রিসাইড মানে সেখানে যখন অবস্থান করবে সেটাকে টেস্ট করে দেখা হবে, ওরিয়ন ক্যাপসুলটাকে, যেখানে পরবর্তীতে মানুষ যাবে ওটাতে করে, আগেই টেস্ট করবে। এবং আগামী 5 বছর ধরে নাসা সব মিলিয়ে 4টা মিশন প্ল্যান করেছে। আর্টেমিস 3টা হচ্ছে 50 বছরে প্রথম লুনার ল্যান্ডিং, মানে হচ্ছে চাঁদে অবতরণকারী প্রথম মনুষ্যবাহী যান হবে আর্টেমিস 3 মিশনটা। কিন্তু বলা হচ্ছে ওয়াই নাও বাট অ্যান্ড ওয়াই অ্যাগেইন উইথ প্রাইভেট স্পেস ফ্লাইটস অ্যান্ড মার্স মিশনস অন এভরিওয়ান মাইন্ডস ফর দ্য লাস্ট ডিকেড, ইট ইজ ন্যাচারাল টু বি কনফিউজড অ্যাট নাসাস সাডেন রিনিউড ইন্টারেস্ট ইন দ্য মুন। কিন্তু এখন কেন, আবার কেন, দুটো প্রশ্ন এখানে আছে। যে এখন মানুষ কিন্তু টাকা পয়সা খরচ করে, মানে যারা মানে খুব বেশি বড় লোক বিলিয়নিয়াররা কিন্তু চাঁদে মানে মহাশূন্যে ঘুরে আসতেছে। জেফ বেজোস কিছুদিন আগে গিয়ে ঘুরে এসেছেন গত বছর খুব সম্ভবত, আমি যদি ভুল না করে থাকি। এবং এখন মানুষের মাথায় গত 1 দশক কিন্তু ঘুরতেছে আমরা সবাই মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার পরিকল্পনা ঘুরছে। কিন্তু এই কারণে এটা হচ্ছে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক যে আমি কনফিউজড হয়ে যাব আমরা, যে কেন হঠাৎ করে আবার চাঁদের দিকে নাসার এত ইন্টারেস্ট, সবাই যাচ্ছে মঙ্গলে, চাঁদে কেন? As we delve deeper into NASA's reasoning behind Artemis, it becomes clear that it was designed with future Mars missions in mind. তো যখন হচ্ছে আমরা একটু গভীরে যাব, ডেলভ ডিপার, একটু গভীরে যখন যাব যে আর্টেমিসের পেছনে নাসার যে রিজনিং, যুক্তিগুলোর দিকে, এটা পরিষ্কার হবে যে এটাকে ডিজাইন করা হয়েছে ভবিষ্যতের যে মঙ্গল গ্রহে যে মিশনটা যাবে, অভিযান যাবে, মিশন মানে হচ্ছে অভিযানটাকে মাথায় রেখে। যাক, এতক্ষণে মাথায় আসলো যে মিশন মানে হচ্ছে অভিযানটাও বলা যায়। ওকে, দিস ইজ ফানি। ওকে, সো নেক্সট ইন লাইন মিস তনু, পড়েন দেখি, তারপর মিস্টার শাবাব, গেট ইন লাইন। সো জাস্ট অ্যাজ আর্টেমিস 1, এখান থেকে পার্ট হোয়াই এখান থেকে না, পরে পড়া, জাস্ট অ্যাজ আর্টেমিস 1। আচ্ছা, just as Artemis 1 is essentially designed as a test flight for future Artemis mission, the program as a whole will serve as a testing ground for Mars mission. The technology used on the Moon will be used for Mars, and through practical testing is required to keep astronauts safe. The primary aim of Artemis is to establish a sustained presence on the Moon with a base camp to help future missions to Mars. Okay, thank you. Artemis, So এটুকু একটু দেখি, ট্রান্সলেট করি। Just as Artemis 1 is essentially designed as a test flight for future Artemis missions, the program as a whole will serve as a testing ground for Mars missions. The technology used on the Moon will be used for Mars, and thorough practical testing is required to keep astronauts safe. Thorough শব্দটা হচ্ছে thorough. The primary aim of Artemis is to establish a sustained presence on the Moon with a base camp to help future missions to Mars. এখানে একটা ব্যাপার আছে, thorough, থ্রু আর হচ্ছে দো, তিনটার কিন্তু কাছাকাছি বানান, এই কারণে আমরা মাঝে মধ্যে উচ্চারণে ভুল করি, তাই না মিস্তনু? আপনি তো থ্রু বলছিলেন, এটা থরো।
আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে ওই যে একটু মিস করি, ও একটা দুটো কম থাকলে এটা একবার হয়ে যায় দো, আরেকবার হয়ে যায় থ্রু, আর এটা হচ্ছে থরো। থরো চেক আপ বলে না, একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ চেক আপ, প্র্যাকটিক্যাল যে পুঙ্খানুপুঙ্খু প্র্যাকটিক্যাল ওরা পরীক্ষা করে দেখবে। ওকে, সো এবার একটু ট্রান্সলেট করেন দেখি প্যারাটা। Adjust astronauts Artemis 1 is essential designed as a test flight for future Artemis mission. ভবিষ্যৎ আর্টেমিস অভিযান essential Artemis 1 just as Artemis 1 is essential গুরুত্বপূর্ণ ডিজাইন as a test flight ফিউচার মিশন অভিযানের একটা টেস্ট পরীক্ষামূলক ফ্লাইট ডিজাইন করা হয়। দ্য প্রোগ্রাম অ্যাজ এ হোল উইল সার্ভ অ্যাজ এ টেস্টিং গ্রাউন্ড ফর মার্স মিশন। মঙ্গল মিশনে দ্য প্রোগ্রাম অ্যাজ এ হোল উইল সার্ভ অ্যাজ এ as a testing ground for Mars mission. মার্স অভিযানের জন্য দ্য প্রোগ্রাম অ্যাজ এ হোল মানে হচ্ছে পুরোটা মিলে এই প্রোগ্রাম সামগ্রিকভাবে, হ্যাঁ সামগ্রিকভাবে বা পুরোটা মিলে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে কাজ করবে কি হিসেবে, সার্ভিস মার্স মিশন বা মঙ্গল অভিযানের জন্য একটা পরীক্ষামূলক অভিযান, হ্যাঁ পরীক্ষামূলক অভিযান কাজ করবে। তারপর technology used on the moon will be used for Mars. টেকনোলজি ইউজ করা হবে মঙ্গল গ্রহের জন্য, and thorough practical testing is required to keep astronauts safe. এবং অ্যাস্ট্রোনট সেফ রাখার জন্য একটা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা। প্রথমে বলেন দেখি অ্যাস্ট্রোনট, ঠিক আছে, অ্যাস্ট্রোনটরা কারা? অ্যাস্ট্রোনট নভোচারী, মহাকাশচারী, নভোচারী, অনেকগুলো নাম আছে। নভোচারীদের সেফ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষামূলক টেকনোলজি ব্যবহার করতে হবে। থরো মানে হচ্ছে পুঙ্খানুপুঙ্খ, একদম টপ টু বটম ফুল টেস্ট প্র্যাকটিক্যাল, সেটা বলা হয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে। The technology used on the moon will be used for Mars. প্রযুক্তি পারতেছি না তো। আচ্ছা একটু দেখি, হ্যাঁ যে এটা লাইনটা একটু লম্বা এই কারণে বলা হচ্ছে যে চাঁদে যে টেকনোলজিটা ব্যবহার করা হবে সেটা আবার ব্যবহার করা হবে মঙ্গল গ্রহের জন্য, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খু বাস্তবিক টেস্টিংটাও দরকার নভোচারীদের সুরক্ষিত রাখার জন্য। এখানে প্যাচটা ছিল হচ্ছে কোথায়, দ্যাট টেকনোলজি ইউজ অন দ্য মুন উইল বি ইউজ ফর মার্স অ্যান্ড থরো প্র্যাকটিক্যাল টেস্টিং, অনেক বড় লাইন, রাইট? অর্ধেক করে আমরা ট্রান্সলেট করলে হয়ে যাচ্ছে মার্স পর্যন্ত, অ্যান্ডের এক পর্যন্ত ট্রান্সলেট একবার, থরো থেকে বাকিটুকু একবার। ওকে, লাস্ট লাইনটা, দ্য প্রাইমারি aim of Artemis is to establish a sustained presence on the moon with a base camp to help a future mission to Mars. ভবিষ্যৎ মঙ্গল গ্রহ অভিযান হেল্প করবে বেস ক্যাম্প সাথে। প্রেজেন্স বলতে কি বোঝাচ্ছে? প্রেজেন্স বল না, প্রেজেন্স আমাদের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে প্রেজেন্স কাউন্ট করা হতো, উপস্থিতি। আচ্ছা প্রেজেন্স। established a sustained presence, প্রতিষ্ঠিত হবে সাস্টেইন প্রেজেন্স, উপস্থিত। এটা ট্রান্সলেট করবেন এইভাবে, ঠিক আছে? প্রথম, দ্য প্রাইমারি এইম অফ আর্টেমিস ইজ, আর্টেমিসের মূল লক্ষ্য বা প্রাথমিক লক্ষ্য, প্রাইমারি তো প্রাথমিক লক্ষ্যটা হচ্ছে কি করা? টু এস্টাবলিশড এ
establish a sustained presence on the moon, যে মঙ্গল গ্রহে একটা দীর্ঘমেয়াদী বা দীর্ঘস্থায়ী টিকে থাকার মতো একটা উপস্থিতি করা, এস্টাবলিশ করা, স্থাপন করা, কিসের সাথে? উইথ এ বেস ক্যাম্প, একটা বেস ক্যাম্পের সাথে। বেস ক্যাম্পটা কেন করে? এভারেস্ট পাহাড়ে যারা চড়ে দেখবেন ওখানে গোড়ায় বেস ক্যাম্পে অবস্থান করে, শুনেছি না? মালামাল তো সব পাহাড়ে নিয়ে ওঠা সম্ভব না, পাহাড়ের গোড়ায় কিছু রেখে দিতে হয় যাতে করে কোনো কিছু শর্ট করলে আবার পুরো শহরে ব্যাক না করা লাগে। ঠিক তেমনই মঙ্গল গ্রহের, ভবিষ্যতের মঙ্গল গ্রহের অভিযানে সাহায্য করার জন্য চাঁদে একটা বেস ক্যাম্প বানাবে যাতে করে পৃথিবী থেকে সব মালপত্র টেনে নিয়ে যেতে না হয়। এইটা হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে? ভাগ ভাগ করে পয়েন্টে। ওকে, সো মিস্টার শাবাব, পরের প্যারাটা পড়েন দেখি। স্যার কোনখান থেকে? এটার জন্য একটু ফলো করতে হবে। দো আর্টেমিস 1 উইল বি আনক্রুড, এখান থেকে। রকেটের ছবিটার, রকেটের যে একটা পিকচার দেওয়া আছে, ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, এটার উপরে দুটো প্যারা আছে। দো আর্টেমিস 1 উইল বি আনক্রুড, এখান থেকে। জি স্যার, পড়ছি। Though Artemis 1 will be uncrewed and uncrewed, it will carry 3 mannequins, one male and 2 female. This will be made of materials that mimic our human bones, soft tissues, and organs, fitted with sensors. The effect of space radiation of these mannequins will be studied. Slowly, the aim is to send astronauts to the moon for longer period. The 2 female mannequins are also reflection of NASA's newer commitments, namely sending women and people to color of the moon. Okay, thank you. So দেখি, though Artemis 1 will be uncrewed, it will carry 3 mannequins, 1 male and 2 female. These will be made of materials that mimic our human bones, soft tissues, and organs. Fitted with sensors, the effect of space radiation on these mannequins will be studied. Slowly, the aim is to send astronauts to the moon for longer periods. The 2 female mannequins are also a reflection of NASA's newer commitments, namely sending women and people of color to the moon. So, Mr. Shabab, try kori para duto translate kora. Do মানে হচ্ছে যদিও, এখান থেকে যদিও আর্টেমিস 1টাকে। স্যার আনক্রুড মানে কি? আনক্রুড হচ্ছে মনুষ্যবিহীন, মানুষ নাই। না স্যার, আর্টেমিসটা হচ্ছে স্যার হতে পারে মানুষবিহীন, এটা বহন করতে পারে হচ্ছে 3 জন। স্যার ম্যানিকুইনস মানে কি? ম্যানিকুইনটা খুব মজার জিনিস, বিশেষ করে শপিং মলে গেলে দেখবেন যে মানুষের মতো কিছু জিনিস দাঁড়িয়ে থাকে কাপড় চোপড় পরে, এরাই হচ্ছে ম্যানিকুইন, পুতুলগুলো। 3 জন ম্যানিকুইনস বহন করতে পারবে, 1 জন মেল আর 2 জন ফিমেল। এটা বানানো হতে পারে কিছুটা যন্ত্রপাতি দিয়ে, যেমন মিমিক আর হাড়ের তৈরি, কিংবা মিমিকের তৈরি। মিমিক হচ্ছে অনুকরণ করা, এমন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বানানো হবে যেটা আমাদের অনুকরণ করছে কি মানুষের হাড়, সফট টিস্যুস, এই যে আপনার যে চামড়া, মাংস, এগুলো সফট টিস্যু। আর অর্গান মানে কি? অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মানে ওরা এমন একটা জিনিস পাঠাবে যে একদম ফুল মানুষের মতো, কিন্তু মানুষ না, পুতুলটাকে ওরকম করেই বানাবে। এবং সেখানে কি থাকবে? ফিটেড উইথ সেন্সরস। মানে কি স্যার? ক্যামেরা থাকবে। হ্যাঁ, সেন্সর টেন্সর থাকবে, শুধু ক্যামেরা না, তাপমাত্রা থেকে শুরু করে এভরিথিং সব সেন্সরের দিয়ে করা যাবে। মানে ওরা কি দেখবে? দ্য ইফেক্ট অফ স্পেস রেডিয়েশন। মানে কি? রেডিয়েশন মানে তাপমাত্রার প্রভাবটা দেখবে। না, রেডিয়েশন তাপ না, এটা হচ্ছে বিকিরণ, তেজস্ক্রিয়তা যে ব্যাপারটা আছে। অফ দিস ম্যানিকুইনস উইল বি স্টাডিড, মানে স্যার ম্যানিকুইনসরা এটা ফলো করবে আর কি। না, কতটা প্রভাব ম্যানিকুইনগুলোকে মানে পরীক্ষা করা হবে, মানুষ তো আর পাঠানো সম্ভব না, মানুষকে পাঠিয়ে টেস্ট করলে হবে? ধরেন শাবাব সাহেব, আপনাকে হচ্ছে রকেটে পাঠিয়ে দিলাম, আপনি রেডিয়েশনে পুড়ে গেলেন, লাভ আছে? ওই ম্যানিকুইনগুলোকে পাঠানো হচ্ছে, ওদেরকে টেস্ট করা হবে, মানে গবেষণা করা হবে ওদের উপরে। এবং কি গবেষণা করা হবে? ওই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব, স্পেস রেডিয়েশন। কারণ শেষ লাইনটা কি বলছে? slowly the aim is to send astronaut to the moon for longer periods.
মানে মানে স্যার এটার ধীরে ধীরে লক্ষ্য হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটদের পাঠাবে, তারপরে হচ্ছে অনেক লম্বা সময়ের জন্য। হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, সুন্দর ধরেছেন। এবং লাস্টে ওদের একটা প্ল্যান বলা আছে, প্ল্যানটা কি বলেন দেখি 2 লাইনে কি বলেছে? The two female mannequins are also a reflection of NASA's newer commitments, namely sending women and people of color to the moon. কি বোঝাচ্ছে তার মানে? স্যার এটা হচ্ছে মানে হচ্ছে আপনার দুইজন মেল ম্যানিকুইন মানে ফিমেল ম্যানিকুইন্স এর কি রকম প্রতিফলন ঘটে নাসা আসলে স্যার ওটা দেখতে কমিটমেন্টটা চাচ্ছে চাঁদে পাঠানোর পর আসলে কি রকম হয়। না না না, এখানে একটা ব্যাপার আছে যে একটা একটা মেল আর দুটা ফিমেল কেন, এটা হচ্ছে প্রশ্ন। যে এটা হচ্ছে কি তাদের একটা নতুন প্রতিশ্রুতি, কমিটমেন্ট মানে কি জানি আমরা, প্রতিশ্রুতি বলে না যে আমি তোমাকে কমিটমেন্ট দিচ্ছি। কমিটমেন্ট, নাসা একটা নতুন কমিটমেন্ট করেছে, এইটারই ফলাফল এটা যে তারা মানে চাঁদে মহিলা পাঠাবে এবং পিপল অফ কালার। পিপল অফ কালার কী জিনিস বলেন? কালার্ড পিপল কারা? এটা হচ্ছে ইউরোপিয়ানদের একটা কনসেপ্ট আর কি। ওরা নিজেদের তো সাদা চামড়া লোক দাবি করে, ওরা ছাড়া বাকিরা সবাই কালার্ড পিপল। দ্যাট মিনস হচ্ছে কালো, বাদামি, হলুদ, যেই রঙেরই আছে সবই হচ্ছে কালার্ড পিপল। উই আর কালার্ড পিপল টু দেম। সো তারা দেখাচ্ছে কি যে আমরা মানে মানে অনেক বেশি সাম্যবাদী, আমরা হচ্ছে নারী ক্ষমতায়ন দেখাবো, মহিলাদের চাঁদে পাঠাবো, এবং ওই যে আমরা বর্ণবাদী না, এই কারণে আমরা হচ্ছে ভিন্ন রঙের মানুষকেও চাঁদে পাঠাবো। এটা আসলে কী বলা যায়, আমাদের কাছে তো ভিন্ন রং না, এটা ওই ইউরোপিয়ানদের কাছে এটা ভিন্ন রং হতে পারে, বিশেষ করে সাদা চামড়া যারা আছে। সো দিস ইজ এ ডিফারেন্ট টপিক অলটুগেদার। রেসিজমের অনেক ব্যাপার স্যাপার চলে আসে। সো এটা দূর করার জন্য নাসা একটা কমিটমেন্ট নিয়েছে যে তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন জায়গার মানুষকেও পাঠাচ্ছে। সো দিস ইজ ইন্টারেস্টিং। সো দেখেন এইটুকু পর্যন্ত যখন আমরা আসলাম, সবচেয়ে বেশি আমাকে একে একে বলেন দেখি, আর্টিকেলটা চাইলে আজকেও শেষ করে দেওয়া যায়, কিন্তু এখানকার যে ব্যাপারটা আছে এটা কিন্তু পুরোপুরি ক্যাচ করতে পারবো না। এই কারণে আমি এটা রেখেছি যাতে খুব সুন্দর করে আমরা ওই বলা না যে রসিয়ে রসিয়ে আর্টিকেলটা পড়বো গল্পের মতো করে। এটা তখন দেখবেন যে ইজি লাগছে, এমনিতে যখন পড়বেন তখন আরে রকেট যাচ্ছে কী অবস্থা, বোঝার কোনো উপায় নেই। বাট দেখেন খুব মজার ব্যাপার, এই যে ছবিটা আছে নিচের, এখানে কিন্তু দেখেন খুব সুন্দর একটা ছবি দেওয়া আছে, দেখা যাচ্ছে আপনাদের আর্টিকেলে? দেখেন নিচে আর্টেমিস রকেটের মিশন ফ্যাক্টস, ছবির মধ্যে কিন্তু পুরো সিস্টেমটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুব ইন্টারেস্টিং যে ডিউরেশনটা দেওয়া আছে 2017 সাল থেকে এখন পর্যন্ত। 17 সালের সূচনা হয়েছিল। লঞ্চ ভেহিক্যালটা কী ধরনের? স্পেস লঞ্চ সিস্টেম SLS, এবং কমার্শিয়াল লঞ্চ ভেহিক্যাল মানে বাণিজ্যিক লঞ্চ ভেহিক্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্রিউ মডিউলের মধ্যে কী কী আছে, মানে কী কী পার্টস আছে এখানে? লুনার গেটওয়ে নামে একটা জিনিস আছে, ওরায়ন ক্যাপসুলটা আছে, এবং হিউম্যান ল্যান্ডিং সিস্টেম বা HLS নামে একটা জিনিস আছে। যারা একটু সায়েন্স নিয়ে ঘাটতে ভালোবাসেন তারা কিন্তু একটু মহাশূন্য নিয়ে ঘাটলে HLSটা সার্চ দিলে ডিটেলটা পেয়ে যাবেন। তো লঞ্চ ডেট দেওয়া আছে 2টা, 3টারই ডেট দেওয়া আছে। আর্টেমিস 1-এর কিন্তু 2টো লঞ্চ অ্যাটেম্প্ট এর মধ্যে ক্যান্সেল করা হয়েছে, একটা ছিল 29 আগস্টে, একটা 3 সেপ্টেম্বরে। এবং পরবর্তী যে অ্যাটেম্প্ট বা চেষ্টাটা নেওয়া হবে লঞ্চ করার জন্য, সেটা হচ্ছে এস্টিমেট করা হয়েছে বা অনুমান করা হয়েছে সেটা সেপ্টেম্বরের শেষে হবে বা অক্টোবরের 22-এ। টিবিসি মানে কি বলেন দেখি, এখানে এটা একটু শর্ট ফর্ম আছে, টু বি কন্টিনিউড, মানে এটার আপডেট আসতে থাকবে, যদি আরও ক্যান্সেল হয় এখানে আরও যোগ হবে। আর্টেমিস 2টা হচ্ছে 2024-এর আগে না, নো আর্লিয়ার দেন 2024। আর্টেমিস 3টা 2025-এ ধরে রাখা হয়েছে। তো বলা হচ্ছে আর্টেমিস প্রোগ্রামটা আসলে কি। দেখেন আর্টেমিস প্রোগ্রামটা হচ্ছে একটা সিরিজ, নাসার কিছু স্পেস মিশন যাবে, অভিযান যাবে, সেটারই একটা সিরিজ প্রোগ্রাম। 3টা আর্টেমিস মিশন এখন পর্যন্ত ইন প্রোগ্রেস মানে চলমান পর্যায়ে আছে। আর্টেমিস 1টা হবে মানুষবিহীন একটা টেস্ট ফ্লাইট হবে, টেস্ট করার জন্য পাঠাবে, সেটা চাঁদের আশপাশ দিয়ে ঘুরে আসবে এবং চাঁদ পার হয়ে কিছুটা যাবে। আর্টেমিস 2টাতে মানুষই যাবে কিন্তু চাঁদের আশপাশ দিয়ে ঘুরে চলে আসবে, চাঁদে নামবে না। 3 নাম্বারটা যে হচ্ছে নামবে এবং সেখানে প্রথম মহিলা অ্যাস্ট্রোনট এবং প্রথম অ্যাস্ট্রোনট অফ কালার মানে আমাদের বর্ণের যে মানুষগুলো আছে তাদের মধ্যে একজন চাঁদে নামবেন। এখন এটার গোল কি কি আছে, উদ্দেশ্যটা কি, এই নলেজটা ব্যবহার করে নাসা হচ্ছে ভবিষ্যতে মানে মঙ্গল গ্রহে মনুষ্যবাহী অভিযান পাঠাবে, মানুষ বহন করে পাঠাবে সেখানে। আর্টেমিস 3টা হচ্ছে অ্যাপোলো 17, 1972 সালে অ্যাপোলো 17তে করে প্রথম পা রাখা হয়েছিল চাঁদে, এবং ওই প্রায় 50 বছরের বেশি সময় পর আর্টেমিস 3টা যে নামবে আবার। এবং এই যে মুন টু মার্স
একটা প্ল্যান আছে চাঁদ থেকে মঙ্গল, যার মধ্যে রয়েছে লুনার অরবিট, মানে চাঁদের যে কক্ষপথটা আছে, চাঁদকে ঘিরে একটা জায়গা আছে, ওই জায়গার মধ্যে একটা স্পেস স্টেশন বানানো হবে এবং ইভেনচুয়ালি শেষমেশ গিয়ে একটা হ্যাবিটেবল মুন বেস, হ্যাবিটেবল হচ্ছে বসবাসযোগ্য একটা মুন বেস তৈরি করা হবে, যাতে করে বারবার পৃথিবী থেকে টেনে নিয়ে গেলে তো একটু দূরত্ব বাড়ে, তাই না? চাঁদ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে ওখান থেকে মঙ্গল গ্রহে যাওয়া যাবে, দূরত্বটা অনেকখানি কমে আসবে। সো এখন থেকে আমাকে বলেন যে এই আর্টিকেল যে এতটুকু পর্যন্ত পড়লাম, তারপর হচ্ছে এই যে বাকি প্ল্যানগুলো আছে যে কীভাবে কী হবে নামবে, এটা আমরা আরেকদিন সময় করে নিয়ে পড়বো। এখন এই সায়েন্টিফিক আর্টিকেল পড়লাম, মোটামুটি অনেকের ধারণা মতে সায়েন্টিফিক আর্টিকেল হচ্ছে একটা খটমটে কঠিন একটা জিনিস। এখন আমি জিজ্ঞেস করব যে এইটুকু যে পড়লাম আমরা, একটু ভেঙে ভেঙেই পড়লাম, কার কেমন লেগেছে? সো আই উড স্টার্ট উইথ মিস্টার মাসুম, বলেন দেখি। স্যার আমি শুরুতেই বলেছি, হ্যাঁ আমার খুব ভালো লেগেছে, আর আমার সায়েন্স রাইট আপ গুলো পড়তে খুব ভালো লাগে সবসময় জন্য, যদিও একটু আপনার ওয়ার্ড মিনিং গুলো, কিছু কিছু ওয়ার্ড মিনিং একটু ডিফিকাল্ট হয়, সেগুলো ছাড়া মোটামুটি খুব মজা পাইছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, মিস তৃষ্ণা? If I say in one word, then I would like to say it's a very interesting topic. ওকে, সো কতটুকু কঠিন লেগেছে এটা বলেন দেখি, বা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে ট্রান্সলেট করে আমরা যেভাবে পড়লাম? আমার অসুবিধা হয়নি, কারণ আমি একটু আগে এটা পড়েছি, দ্যাটস ওয়াই আমার জন্য আরো ইন্টারেস্টিং লেগেছে এখানে পড়তে এসে। আচ্ছা আচ্ছা, দ্যাটস রিয়েলি গুড। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ মিস তনু? Okay, Miss Tanu's microphone is off. I can see Mr. Shabab's microphone is on. Mr. Shabab, বলেন আপনার কাছে কেমন লেগেছে আর্টিকেলটা এইটুকু পর্যন্ত? মানে বুঝতে কতটুকু কঠিন ছিল বা ট্রান্সলেট করার পর কতটুকু সোজা হয়েছে? স্যার বুঝতে মোটামুটি ট্রিকি ছিল, বাট ট্রান্সলেটের পর ইজি লেগেছে। মেইন কথা হচ্ছে আপনার এটা পড়ে মজা পেতে হবে। শুনতে পাচ্ছি, মাইক্রোফোন অন হয়েছে ফাইনালি। হ্যাঁ বলুন মিস তনু। জি ভাইয়া, কি বলতেছিলেন? শুনতে পাই নাই, সরি। বললাম যে আর্টিকেলটা কতটুকু কঠিন মনে হয়েছে বা ট্রান্সলেট করার পর কতটুকু বুঝতে পেরেছেন? যতটুকু শুরুতে মনে হয়েছিল অতটা কি কঠিন? কঠিন যখন মিনিং করতে যাই প্রতিদিনের মতো, আজও আমার কাছে কঠিন লেগেছে এটাই, তবে ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা আচ্ছা, একটু সময় দিতে হবে, হয়ে যাবে। আমি এখনো করতে পারছি না, মিনিং করতে পারছি না, ধরতে পারছি না ব্যাপারটা। আচ্ছা আচ্ছা, সো আমি এই দিকটাতে কিন্তু কাজ শুরু করেছি, খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আমি কিন্তু কিভাবে আমি জিনিসটাকে ভাঙছি আমি বলে দিচ্ছি, এটা কি ফলো করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ করতেছি, কিন্তু হবে হবে, ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়া যাবে না কারণ এটা ইউ আর নট ইউজ টু ইট, আপনি এটা তো অভ্যস্ত না, তাই না? এটা একটা কারণ, হয়ে যাবে, এটা নিয়ে একটু একটু করে আগাবো আমরা, সমস্যা নেই, হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। অ্যান্ড মিস বন্যা, বলেন দেখি আপনার কাছে খুব মনে হয় সবচেয়ে কঠিন লাগার কথা নাকি, তাই না? মনে হচ্ছে যে কিছু বুঝতেছি না। মানে ওয়ার্ডগুলা খুব মানে অনেক হার্ড লাগছে, কিন্তু মিনিং করার পর একটু ইজি মনে হইতেছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারলে খুব সোজা কাজ, কারণ আর্টিকেলটার কাজ কি, চাঁদে কেন নাসা আবার মানুষ পাঠাবে। এখন নাসা কি, নাসা হচ্ছে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, ওরা কি করে কিছুদিন পর পর মঙ্গল গ্রহে, চাঁদে, এই কিছুদিন আগে টেলিস্কোপ পাঠালো, নিউজ পড়লেন না? এই জেমস টেলিস্কোপটা পাঠানো হয়েছে। সো এই হচ্ছে কাজ, মূল কথা যে কেন পাঠাচ্ছে মানুষ। এখন ওয়ার্ডগুলো একটু খটমটে আছে, এখন একটু জেনে গেলে সব কিছুই আমাদের দৈনন্দিন উদাহরণ দিয়ে বোঝানো সম্ভব। এবং মজার কথা হচ্ছে যখন আস্তে আস্তে ওয়ার্ডগুলোর সাথে আপনারা পরিচিত হয়ে যাবেন, যেমন অনেক ইংরেজি শব্দ আছে যেগুলো আমরা বাংলা চাইতে ভালো বুঝি, তাই না? এই যে মিশন শব্দটার সাথে এত বেশি পরিচিত, এটা বাংলা ব্যবহার না করতে 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 বাংলাই ভুলে গেছে বাংলার মতো করে বুঝি। টেনশন বলেন, এই যে টেনশনে বাংলা কি বলেন দেখি? এই যে বলি যে আমরা অনেক টেনশন করি, টেনশন মানে কি? দুশ্চিন্তা। হ্যাঁ দেখেন, টেনশন শব্দটা মানুষ কিন্তু মানে যে কিছুই বোঝে না সেও মোটামুটি টেনশন শুনলে বুঝতে পারে নাকি, যে এইটুকু পর্যায়ে চলে গেছে যে ইংরেজিটা আমাদের বাংলার ভিতর আছে। জাস্ট হচ্ছে আমরা ওই যে এটা হচ্ছে অনেকটা ধাঁধার মতো, ধাঁধাটা মিলে গেলে পুরো পিকচারটা বোঝা যায়। ওই আগে মেলায় খেলনা পাওয়া যেত না, ওই যে ছবি একটা এলোমেলো করা থাকতো, মিলানো লাগতো, এটাও ঠিক তেমনই। যখন আপনি এলোমেলো অবস্থায় দেখবেন তখন, বা আপনার কাছে ওই যে মিসিং থাকবে, কিছু টুকরা থাকবে না, তখন ছবিটা বুঝতে পারবেন না যে কী আছে।
এটা কি ওই মিনারের যে ছবিটা দেওয়া আছে নাকি কি হাতে ঘোরা কোনো কিছু বোঝা যায় না। বাট যখন সবগুলো টুকরো আপনি ঠিকঠাক মতো সাইজ করে লাগাবেন, বসাবেন, দ্য হোল পিকচার উইল বি ক্লিয়ার টু ইউ, আপনার কাছে পুরোটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। দিস ইজ এ ফ্যাক্ট। সো আশা করছি বাকি আর্টিকেলটা আমরা ঠিক এমনই উৎসাহ নিয়ে পড়তে পারবো। আর এইটুকু পর্যন্ত যে পড়েছেন আবার একটু নিজে নিজে পড়ার চেষ্টা করবেন কতটুকু বোঝা যায়, এবং এখানে ওয়ার্ডগুলো জাস্ট আপনার পরিচিত করানো আমার উদ্দেশ্য। কারণ বিলিভ মি, এই ধরনের আর্টিকেল সামনে আমরা ঘুরে ফিরে আবারও পাবো, দেখবেন যে এখান থেকে কিছু ওয়ার্ড কমন পড়ে গেছে। আজকে হয়তো 80% অচেনা, পরের আর্টিকেলে যে দেখবেন 60%, তারপর 50, আস্তে আস্তে অচেনা সংখ্যা কমবে। মানুষের সাথে পরিচিত হওয়ার মতোই ব্যাপার। যেমন আপনি একটা নতুন এলাকায় যখন বসবাস শুরু করেন, দেখবেন যে কাউকেই চিনেন না। প্রথম যে চিনবেন দোকানদারকে বা আশেপাশে যে মানুষজন, প্রতিবেশীকে, বাড়িওয়ালাকে। 1 বছর 1.5 বছর থাকার পর দেখবেন আশেপাশে সব মানুষকে আপনি চেনেন। কাইন্ড অফ লাইক দিস। আর্টিকেল পড়তে পড়তে দেখবেন যে সব ওয়ার্ড চেনা লাগছে, অ্যান্ড ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অল অফ দ্যাম। সো দিস ইজ দ্য থিং। ওই পর্যন্ত আমাদের ধৈর্যটা ধরে রাখতে হবে, এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে আপনাদের জন্য কঠিন পরীক্ষা। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার টুডে। অ্যান্ড উইকেন্ড তো চলে আসছে, উইকেন্ডটা সবার ভালো কাটুক, সুস্থ কাটুক। যারা দেখছিলেন তারা আশা করি আর্টিকেলটা আমাদের সাথে এনজয় করেছেন, এবং আমরা নেক্সট সেশনে আর্টিকেলটা একসাথে শেষ করব। সো টিল উই মিট অ্যাগেইন, স্টে সেফ, কিপ প্ল্যানিং অ্যান্ড হ্যাভ এ গুড টাইম। এনজয় দ্য উইকেন্ড এভরিওয়ান, হ্যাভ এ নাইস টাইম। Thank you, sir. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। টেক কেয়ার।